इस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच पहुंचण दे उपर बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद भी और स्वागत भी। साथियों, अज जिस मकसद के लिए आप सारे इकट्ठे हुए हाँ, मैं समझदा कि ये एक साल जो पंजाब दे विच भगवंत मान जी की अगवाई दे विच आम आदमी पार्टी दे सरकार दा निकलिया है, मैं समझदा कि एक साल पंजाब दे नाल ते तरक्की बेमिसाल। ये वो एक साल है, वो 365 दिन ने जिन्हां दी उड़ीक करदे शायद पंजाब नूं 75 साल लग गए सीगे। और इहो जिहा माहौल बनता गया कि पोलीटिकल सिस्टम के उपरों, सरकारां दे उपर, पोलीटिकल पार्टियां के उपरों, लीडरशिप के उपरों पंजाब का विश्वास उठता गया, क्योंकि हरेक नहीं पंजाब की पिठ दे विच छुरा मारिया, पंजाबियां ते पंजाब और पंजाबी दे नाल धरो कमाया। पर मैं समझदा कि इस एक साल ने लोगों का विश्वास की बहाली दोबारा की। और सब तो वड्डी बाकी सारे काम ने जिहड़े चलते रहते ने, बहुत करन वाले पए ने, बहुत हो चुके ने, पर सब तो वड्डा मैं समझदा कि अज भगवंत मान जी की सरकार का सब तो वड्डी अचीवमेंट यह है कि पिछले 75 सालों लोगों का विश्वास टुट चुका सीगा कि कोई पोलीटिकल पार्टी सरकार ईमानदार भी हो सकती है। अज उस विश्वास की बहाली है जिहड़ी वो मुड़ दोबारा भगवंत मान जी की अगवाई दे विच पंजाब के 3 करोड़ लोगों की हो चुकी है। और लोग अज माण महसूस कर रहे हैं, जिन्हें 3 करोड़ पंजाबियों ने जो एक बेतहाशा बहुमत दिता सीगा 92 सीटां दे नाल, अज लोग फकर और मान महसूस कर रहे हैं। मैं समझदा कि पाड़ा जिहड़ा लोकां दे और सरकारां दे विचाले सीगा, वो पाड़ा पूरदा जा रहा है, वो पाड़ा खत्म हुंदा जा रहा है, तो सरकार और लोकां दे विच फर्क खत्म हो चुका है। इस तो इलावा जे आपां कम्मां दी गल कर लीए तो साडी पार्टी दा, चाहे दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी की गल कर लीए, पंजाब की गल कर लीए, साडा सब तो वड्डा जिहड़ी स्ट्रैंथ है, साडा कोर एरिया है, वो हैल्थ और एजुकेशन के सिस्टम दे विच है। और मैं समझदा कि जिस तरीके दे नाल एक साल दे विच इन्हां दोनों सैक्टर्स दे विच क्रांति आई है, अज 500 तो वध मुहल्ला क्लीनिक ने जिहड़े वो खुल चुके हैं, तकरीबन 125-150 की होर तैयारी है। इस दे नाल ही 16 मैडिकल कॉलेज खुलण दा प्रोसैस है जिहड़ा वो चल रहा है। जिहड़ा एग्जिस्टिंग हैल्थ सिस्टम है उहनूं इंप्रूव करन दा दिन रात काम चल रहा है। एजुकेशन की जो गल करते हैं तो वो साडे एजुकेशनिस्ट वीर जिन्हां दे मोढिआं दे उपर पंजाब नूं मुड़ द्वारा नंबर 1 सूबा बनाउण दा जिम्मा है, पंजाब की नस्ल नूं संभालण दा जिम्मा है पंजाब के बच्चों नूं। मैं समझदा कि अज उन्हां नूं डांगा खाण दी बजाय अज उन्हां नूं असीं सिंगापुर भेज रहे हैं। एक सब तो वड्डा यह एक प्लस पॉइंट है, एक चंगी दिशा वाल पंजाब के वाधे कदम ने। 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस दी प्रपोजल है जिहड़ी वो तुहानूं पता है कि चल रही है और बड़ी जल्दी ही वो खुलने शुरू हो जाएंगे। इस दे नाल साडा एक वादा सब तो इंपॉर्टेंट कि हर घर नूं असीं 300 यूनिट महीने की बिजली फ्री देवांगे। अज तकरीबन 90% तो भी वध परिवारां नूं वो बिजली फ्री मिल रही है और लोग अज राहत महसूस कर रहे हैं महंगाई तो। इस दे नाल नौकरियां तुसीं देखिया होएगा, सुनिया होएगा कि सरकारां ने जिहड़ियां वो पौने 5 साल टपाउण तो बाद वो जागदियां ने, फिर नोटिफिकेशनां करदियां ने, ऐलान करदियां ने, बोर्ड बैनर लवाउंदे ने, ते 3 महीनों के कोड लग जाता, तो फिर मुड़ के पतनाला उत्थे दा उत्थे, ते फिर जिहड़े नौजवान मुंडे कुड़ियां ने वो अपनियां डिग्रियां चक्की विचारे कोर्टां दे विच सालां बधी धक्के खाते फिरते रहते, पर उन्होंने इंसाफ नहीं मिलता है। ये पहली इहो जी सरकार आई है जिसने पहले साल के पहले दिन तो काम शुरू किया। तो अज मैनूं दसदे हुए खुशी महसूस हो रही है कि तकरीबन 28,000 तकरीबन 27,000 26,997 के करीब दी फिगर है, जी 27,000 के करीब है, जी वो नवीं नौकरियां जिहड़ियां वो पंजाब के नौजवान बच्चों नूं दित्तियां जा चुकियां ने। 14,000 तो वध एंपलॉइज ने जिहड़े उन्होंने रेगुलराइज किया जा चुका है। ये वो वर्ग है जिसने पंजाब नूं मुड़ द्वारा खुशहाली वाले पासे लैके जाना है, लोगों को सर्विस डिलीवरी जिहड़ी वो देनी है। इस दे नाल माफियाज नूं खत्म करने की गल कर लीए, शराब माफिया जिहड़े इलीगल गलत माड़ियां नकली शराबां की वजह करके तरनताਰਨ वर्गे इलाकों के विच सैकड़ियां मौतां हो जांदियां सीगियां, अज उन्हां माफियाज नूं नत्थ पूरे तरीके नाल पै चुकी है। एक्साइज का रेवन्यू 6,6200 करोड़ तो वध के 9,000 करोड़ तक इस साल पहुँच गए, तो अगले साल 9700 करोड़ तक साडा लेके जाण दा, यानी कि 75 सालों के विच वो 0 तो 6200 करोड़ ते पहुँचते, तो साढ़े एक साल भी नहीं 9 महीनों के 6200 करोड़ तो 9,000 करोड़ तक पहुँच जाता, यानी कि
ਆਲਮੋਸਟ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੰਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ GST ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੀ ਧੂਆਂ ਕਢਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਤਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ 5.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ 12, 15, 18 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 41,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਸਾਰੇ MLA, ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਚੀਵਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਭਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਰਿਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਾਲ ਟੌਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਅੱਜ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 33 TPD ਦਾ ਉਹ ਪਟਾਲ ਕਲਾਂ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੀ 42 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਉਹ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 12 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਹਜੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, CNG CBG ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੇਰੀਅਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਜਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, एनवायरमेंट भी बचूगा, धरती भी बचूगी। सो ये सारे प्रोसैस ने न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के पिछले 1 साल के पिछले 9 महीनों के जो मैंने जिम्मेवारी सौंपी मान साहब ने वो असीं कर रहे हैं। इस तो इलावा हाउसिंग डिपार्टमेंट भी मेरे को तकरीबन 9 महीने रहा, वो असीं वड्डे पद्धर के उपर ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ है जी वो की है। ਕੱਲੀਆਂ परमिशनां पिछे CLU पिछे लोगों को मिनिस्टरां को धक्के खाने पैंदे सी, मैं आउंदे सार वो सारियां असीं पावर्स डेलीगेट कर दित्तियां। सारियां परमिशनस ने जिहड़ियां ਉਹ CA ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 14,000 ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਸ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ CLU ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਡਿਵੈਲਪਰ, ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 1.5 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
CLU ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੂ ਕਾਲੋਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਔਰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨਡ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ, ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਔਰ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2000 ਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ EWS ਯਾਨੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਕਾਨ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ 2 ਫੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਟੈਂਡਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਲਮੋਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਡਲ ਔਰ ਟੈਂਡਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ EWS ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15,000 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40-45% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਔਰ ਨਵਾਂ ਟਾਊਨ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵੱਲ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨਸ ਵੱਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਆਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਚਾਹੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਅਰ 2 ਟੀਅਰ 3 ਸਿਟੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸੇ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੂਡਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮੋਜੀ ਸਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਚਾਹੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ IT ਪਾਰਕ ਦੀ, IT ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। UMTC ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਚਾਹੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ UMTC ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੇਪਰੇ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਪਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਗੇਅਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਟੌਪ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ
ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ